Namo Devarajana Namo Ida Vidadara Namo Ida Vidadara Rajana Sabara Vara Samana Tara Namo Pura Kumare Namo Indare Namo Bhagavate Rudara Namo Vadidaya Yasara Sama Jama Hamudara Namo Sugara Dharma Gara Tari Vara Nagara Vidana Tanagara Adi Mudu Asama Sana Vajin Madara Namo Gurudaya Vyo Namo Gurudavaya Namo Bhagavata Dada 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 Madara Mapara Jira Mara Pangida Garapate Namo Sugara Dangara Pate Babuji Dangara Pate Japari Pari Dangara Babuta Mara Vida Chetana Gari Turantara Satamara Navangara Mara Tumara Samara Gare Sarabana Namo Saragane Sarabada Subhana Nivara Natara Shitana Raso Sura Navi Dhamara Gari Masatami Adena Natara Namara Sutana Gari Masutana Magara Navi Saragari Sarabasatuni Varani Varana Varana Rama Deva Dama Deva Deva Javara Mahavara Yapana Basini Maratara Guru Deva Javara Mari Devurata Madhavanga Vajraji Vajavara Deva Varajira Vajrati Visarata Sandavai Deva Vidasa Imira Bhava Vedana Dharma Varavara Vajra Sangara Deva Vajra Margula Nari Vajra Azata Mahamirata Jamari Maratara Deva Vairotana Udaro Dusini Sanjana Maraja Vajra Garaga Vajra Vajra Sadaveta Sadivara Vede Mudaragana Saravera Samura Madamasa, Nishara Varasada, Gudusisa, Umurana, Umuradamara, Umuramana, Umuramadana, Umuramaravida Masakara, Umurazaravata Sulana Samara, Umurazara, Vidamazara, Umurazara, Shitara, Vidamazara, Umuramasana, Mavatara, Marazana, Umuramasana, Vidamazara, Samama, like Sama. Mirema, Sarabusala, Sarajana, Sarani, Amenda Javarina, Badara, Mandara, Marazavaya, Agolivaya, Udagavaya, Visavaya, Taravaya, Parazavaya, Durivizavaya, Sanivaya, Karamuruvaya, Tarani, Mumavaya, Udavara, Saranavaya, Kavaya, Vidavaya, Subarana, Sagara, Sagara, Varagara, Vizajara, Budana, Udana, Gadavudana, Garakumana, Sugana, Rasagara, Jana, Garavana, Jivara, Asaria, Mansaria, Medaria, Asaria, Mandaria, Jaya, Jaya, Devam, Darabangara, Ramina, Darame, Ramina, Darame, Ramina, 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 Paraguratamina in the Rami, Saramatu, Satamina, Satarvana, Tamina, in the Rami, Ritagan, Garavati, Sayaratamina, Razamara, Ratamina, in the Rami, Ratamina, Idaratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami, Barama, Ratana, Ratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami. Asarata Mama,
Sanevate Sanevate Varanivata Karevata Mahakarevata Rodhivata Karanandivata Indarevata Matrivata Samadevata Karanatharivata Kavarevata Adimutu Vasamadharavadinevate Gajitasanava Mahamadhata Pāpāñitarotara Vidavaisañitāvañitarajita Udavadani Grandi Mantaranyamani Anirudarantara Mangarame Dharama 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 Abhajita Dujajita Devagara Nagagura Yasagura Sasagura Suragara Karunagara Nagara Mauragara Vreta Ravuta Umanagara Gandara Madara Jayagara Vasamaragara Tagagara Javatigara Jamigara Sakurigara Nandikara Nambikana Navarigara Javara Ikaika Devadaga Sirotagara Nida Jivanam Samajavara Vatika Vaidika Sirasika Sandivadika Saravajavara Sirotagara Navaka Suragamukara Maradara Nanda Samarada Masarama Sukura Varazana Mudarana Madhurama Uruzana Nagarama Dagrama Dagram Sarabana Masaramuta Veda Tamaragin Savarata Agari Mutakana Gandara Tara Matara Sanavara Urashima Varani Sataradi Savarasi Viri Sandarama Zurusisa Mahavarangiranya Vada Ramantare Nasama Nangare Savanangare Vada Vanangare Javanangare Savanangare Vada Vanangare Saravanga Varavanga Tanya Ata Om Narayana Sadanga Panda Banda Vandani Vandani Paira Varivadana Sava Namo Sutata Daya Sarate Samya Samhaya Chitandu Vandara Pada 바른 말과 행위, 바른 방편과 생각과 선정을 공부하고 있는 사람을 배우는 이라고 하고 이를 성취한 사람을 아라한 즉 무학이라고 했습니다. 부처님의 가르침 중에 정수라고 할 수 있는 수능언경을 천명희 도사님께 배운 지도 어언 10개월이 되었습니다. 백천만급이 지나도 만나기 어렵다는 수능언경의 바른 소견과 뜻, 바른 방편과 생각으로 일러주시는 큰 은혜에 저희들은 항상 감사히 하고 있습니다. 하늘보다 높고 바다보다 넓은 큰 자리에 아주 작은 마음으로 저희들은 대신하려 합니다. 정말 감사합니다. 그리고 건강하십시오. 계속 저희들에게 큰 가르침을 내려줄 것을 엎드려 다시 한 번 더 청하옵니다. 그럼 먼저 스승의 노래를 들어보면서 스승의 은혜를 되새겨보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 노래는 무상 목사님께 제가 마이크를 좀 드리겠습니다. 부탁드리겠습니다. 전부 다 우리 다 일어서십시오. 옛말에 수레의 두 바퀴를 몰아치며 이끌어주시는 우리 선생님 거수 고무엇으로 덜어버리라 건해두고 어찌 저랴 서성의 가르침을 마음에 던데 서성의 보살핌은 사랑의 손길
앞으로 저희들이 선사님께 건강을 위해서 작은 마음을 또 준비했습니다. 오늘 뭐 저희들 회장님께서 부처님의 지혜와 복덕을 찬양하는 찬불가 찬양합니다를 다 같이 하시겠습니다. 돌고 또한 밝은 빛은 우주를 사고 오르고 다시 널 건너고 만물을 길어 원망과 도로 펴다본다 부처님 전에 한마음 함께 기울여서 찬양합니다. 반야심경 오르사 사자물을 하소서 건너봄을 주소서 예리녀를 이루소 세리녀를 내따라 제자기를 베푸사 마음을 살아오소서. 천명일 목사님께 서서 합장 3대를 드리겠습니다. 음양강사 378대 아난다야 네가 이 가운데에서 하나 둘째는 372페이지 안둘째는 너희들이 반드시 보리심을 바라여서 보살성에 큰 용맹을 내고 결정고 힘이 있는 현상을 부리려거든
마땅히 번뇌 근본을 자세히 살피되 이것이 시초가 없는 가은 무득을 짓고 생을 불러왔는데 무엇이 짓고 무엇이 받는 것인가를 관찰하여라. 난다야 네가 보리를 닦는다면서 만약 근내의 근본을 자세히 살펴보지 않는 망한 근화지는 어느 곳이 뒷바퀴였는지 알지 못할 것이다. 알지 못한다면 어떻게 그것을 낭독하고 여딘 일을 얻겠느냐. 아난나야 너는 세간에서 매듭을 푸는 사람을 보아라. 맺힌 배를 잊지 못한다면 어떻게 부추를 알겠느냐. 하게 되었다는 말을 듣지 못하였으니 왜냐하면 허공은 형상이 없어서 맺힌 것이니 원한께 네가 지금 나타나 있는 깊고 펴본 마음이 이어서 그걸 약자리가 되어서 스스로가 물을 빼앗는 나이로 말미암아서 시초가 없는 가둠 생식을 지게 되고 있기 때문에 기세간에서 초월할 수 없게 되었느니라. 이 서성한 날이라고 항상 마음에 사람마다 저 높은 천상이나 꿈속에 있다는 이상의 그 아름다움, 만인의 아름다운 사랑의 상징적 꽃이 지 가슴에 왔기에 꽃을 받으면서 참으로 이러한 뜻이 만인에게 나와 똑같은 이런 행복한 영광스러운 감회가 허락하였습니다. 마음속으로 사실을 오면서 빌었어요. 오늘 우리 안야선지의 회원님들이 반드시 나에게 가보는 이런 참 예우를 자꾸 뵙시라 하는 것이 미리 오면서 가슴을 막 치는 게 있어요. 또 이 보따리 붓보따리를 이래 나에게 이렇게 쓴 사람, 이 기쁨과 또 이런 한없는 무한한 또 진리의 보따리를 저마다 모두 보따리에서 가져지이다 하는 이런 마음을 오면서 사실은 먹었습니다. 또 그리고 조그마한 공부에 또 얼마나 들었는지 수표 몇 장이 들었는지 모르지만 참 오면서 또 생각했습니다. 우리 반야선 우리 회원님들이 주는 그 일은 일은 필요 없어요. 그 미소 또 미소도 필요 없습니다. 그 우거지 같은 상이라도 좋아요. 그 뭔지 모르게 참 그걸 위해서 사는 그런 진지한 모습을 사실은 뭐 많이 다니면 답답하기가 좀 어려워서 모두 다 만인에게 이러한 기회와 이러한 대중과 이러한 모두 같은 공간 속에 있게 되는 영광을 천하 우주 법계 그리고 시방 제불과 더불어 함께 하여진다 하는 기도를 오면서 벌써 했는데 와서 이 자리 다시 그걸 어떻게 아까처럼 뒷바닥을 굴려서 말로 전하려고 하니까 신통했습니다. 그래서 오늘 감사의 하례의 말씀을 드리고 우리 이제 본문으로 들어갑시다. 여기에 보면은 아난에게 그랬습니다. 이거 잘 이해하셔야 됩니다. 아마 저 글자에 이 무리가 아니겠는가 싶어서 제1이 하는 거라든가 1이 제1이죠. 지금 제2에 놨거든요. 제2. 그런데 이런 경우에 이 문자에 제 개인적으로는 상당히 그 혼돈이 일어나요.
저는 요거를 이자로 썼으면 싶어요. 이자로. 요걸 바꿔줬으면 싶습니다만 이런 건 참고로 들어주세요. 이건 뭐 많은 대석학님들이 이걸 그냥 두셨을 때 이렇게 썼을 때는 다 뜻이 아니겠습니까? 그러나 지금 나름대로는 상당히 이것이 후학들이 요즘 앞으로는 이 글 아니면은 글자 문제가 아니면은 절대 공신력이 없습니다. 안 믿으려고 합니다. 그래서 될 수 있으면은 글자는 정확한 그런 글자의 뜻을 우리에게 후세 사람한테 전해줘야 되기 때문에 이 한문 교육은 아마 제가 알기로는 앞으로 2000년도 넘어서면은 아마 새로운 바람이 일어날 겁니다. 일본은 이미 하고 있었기 때문에 국민학교 4학년 실력이 지금 우리나라 이 성인들 수준보다 높습니다. 한문 실력이. 일본은 높아요. 국민학교 4학년 실력이 그래요. 거의 국어가 되다시피 안 돼 있습니까? 그런데 왜 이 한문이 국어가 안 되면 안 되는가 하는 그런 얘기가 이겁니다. 이 이자는 뭔 이자냐 하면은 깨달음의 뜻을 말하고 있습니다. 깨달음의 뜻. 우리가 쉽게 말하면 그렇게라도 전달돼야 됩니다. 깨달음의 뜻. 깨달음을 의미하는 뜻이고요. 여기는 우리들 사유 분별의 뜻입니다. 사유 분별의 뜻. 이런 거는 대충 의미를 잡고 넘어가야 될 줄 알아요. 그래서 여기서 말씀하는 오늘 제 두 번째 뜻 이 말은 이란 말이 아니고 그 성불로 가는데 깨달음으로 가는 데는 첫째 두 가지 뜻이 있는데 첫째 앞에서 말씀한 뜻이 있고 이번에 두 번째 뜻은 분별해서 잘 가야 된다 이 소리라. 이 뜻은 뭐냐 하면은 요 말씀합니다. 뭐냐 하면 부처님이 번뇌망상을 끊고 저 깨달음으로 가기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 하면 그 번뇌망상이 일어나가지고 마침내 생사윤회하게 된 근본 동기를 네가 알지 못하면 안 된다. 그 말씀을 강조했거든요. 근본 뜻을 알아야 된다. 네? 그러면 지금부터 이 책은 많이 읽어보신 걸로 제가 간주를 하고 제 나름대로 여기 뜻만 그냥 그대로 이역해 나가겠습니다. 저는 번역을 하질 않아요. 어디 가도. 절대 실제로 저는 한문을 번역하라 그러면은 우리 양지보살보다도 어림도 없습니다. 한문 원문을 갖다 놓고 번역하라 그러면 난 못해요. 그러나 글자를 보고 나는 뜻을 번역하기 때문에 이역이라 이럽니다. 저는 뜻을 번역을 하고 있어요. 글자의 뭐 문자는 어떻게 하는지 그건 모르게 문법은 몰라도 글자의 뜻으로 지금 해석을 해나가기 때문에 여러 가지 내가 양해를 많이 구해요. 사실은 학자님들 앞에 가서 말씀할 때는. 그런데 저를 잘 아시기 때문에 우린 그냥 넘어갑시다. 자, 뭐냐 하면은 지금부터 잘 한번 들어보세요. 생사윤회가 어디서 시작이 되는가 하면은 저게 눈을 통해서 저 꽃을 봅니다. 꽃을 보면 지금 빨갛다 노랗다 분별심으로 들어가면 윤회에 빠져버려요. 윤회에 빠져. 그러니까 아주 꽃이 이쁘다. 누가 저 꽃을 갖다 연꽃을 굉장히 이쁘다 이랬지만 아마 기독교인이 연꽃을 상징하면 그만한 사탄 생각이 나요. 네? 아 사탄이라는 생각을 해가지고 온통 그만 나중에는 해골 사건까지 일으키는 뭐 사실이 아니겠습니다만 아니길 제가 간절히 빌지요. 청와대 연못에서는 사실은 그 연꽃이 많았는데 연꽃이 없다는 소문을 듣고 그건 또 우리 불교인들이 너무 또 지나친 오해의 그 뭐 소질이 있어서 이 말씀은 분명히 바뀝니다만은 제가 전언으로 그냥 하는 거니까 꼭 유감스러워 갖지 마세요. 청와대 연꽃이 상당히 많았는데 그 없앴다는 말이 있어요. 그럴 리가 있겠습니까? 절대로 우리 대통령님은 안 그렇죠. 그러니까 저 꽃 한 송이를 보고 말이지 저걸 갖다 종교 분별심을 가지고 들어가가지고 괜히 저건 사탄의 꽃이다. 스가모니를 상징한 것이다. 연꽃을 타고 다닐 때 그렇다. 그러면 이렇게 들어가면은 그 생각 눈으로 보고 시각을 통해서 시각의 임의대로 자꾸 들어가서 한없는 이 나름대로 이다가 소설을 쓰고 온통 우주를 채우는 여러 가지 논설을 퍼부어 버리면은 이게 결국 윤회가 되는 겁니다. 그러면은 거기에 대한 가보가 생기는데 어떤 가보가 생기느냐 하면은 왜 우리가 이 세상에 감정을 가지거나 육건으로 빠져가지고 육건 속에 들어가면은 사막도예요. 사막도가 되느냐 하면요. 사막도가 돼요. 사막도 어째 되느냐 하면은 괜히 비판의식 그 싫어하고 미워하고 정오하는 의식으로 들어가면 사막도가 됩니다. 지옥 악이 축생바에 떨어져 버려요. 그런데 반대로
좋은 생각으로 들어갑니다. 긍정적으로 올라가면은 육권을 긍정적으로 보게 되면은 저 위에 저 마왕천까지 올라가요. 욕계 6천까지 올라가요. 똑같은 꽃을 보고 어떤 사람은 참 부처님이 다시 거룩한 꽃이고 저는 신성한 뭐다 이런 말만 생각만 해도 벌써 욕계 6천에 가서 태어나요. 아주 이런 좋은 분별심 우리가 생각하는 하나 그 생각이 결국은 저 지옥과 무간지옥과 저게 꼭 유정천이라고는 하늘 끝까지 가는 그 한 10예를 지금 부처님 말씀을 빌어서 전달하겠습니다. 이런 일이 있었어요. 어느 날 어느 외도가 서가모니 부처님한테 와가지고는 정말로 당신은 뭐를 깨달았는 게 있느냐 하니까 나는 깨달은 게 있다. 그거 보여줄 수 있느냐 뭘로 증명하느냐 하니까 그 증명 그러면은 내가 하나 묻겠다. 당신은 그날이 그 사람이 와서 물은 시간 한낮이 됐어요. 당신은 내일 아침에 있는 걸 믿어 안 믿어? 물론 내일 아침에 믿어. 그럼 뭘로 믿어? 오늘 아침에 해 뜬 걸 보아 내일도 뜰 걸 믿지 않소? 나도 그렇소. 내가 깨달았다는 사실은 내일 아침에 해 뜨는 걸 보아 나는 해 뜨는 걸 내일 아침에 해 뜰 줄 아는 것은 나는 안다. 그런저런 말씀을 하다가 자기 그 아버지가 죽어서 어디 갔느냐 물은 이 대목에서 당신 집에 개가 돼 있다는 얘기를 했어요. 그러니 뭘로 당신 증명하느냐 하니까 집에 가서 개 보고 아버지가 평소에 숨기는 보물이 있거든 지금 찾아주세요 한번 말해보라 이랬어요. 갈 때는 서가모니를 말이지 모독했다 해서 욕을 막 퍼붓고 갔어요. 에? 깨달았던 사람이 나무 조상을 갖다가 막 그 개가 됐다 한다 이래가지고 욕을 하고 갈 때 제자들에게 부처님이 저 사람이 지금 단박에 죽으면 누가 안 지어간다 그랬어요. 네? 그 적색이 죽으면 누가 안 지어간다. 이 얘기를 잘 듣고요. 우리는 이 얘기를 참고로 잘 들으셔가지고 얼른 제의식에서 벗어나는 그 설기를 오늘 얻으라고 얘기를 합니다. 자, 그 다음에 그 집에 가가지고 걔 보고 아버지 평소에 숨기는 보석이 보물이 있거든 좀 내놔보세요 하는데 꾹꾹꾹꾹 하더니 어디 뒤로 돌아가더니 그 뒤 안에 그 마루 밑을 파더니까 그 안에 뭐 요만 한 지박이 나오더라는 거예요. 이 세상에 이렇게 신통방통하게 알아맞출 양반이 세상에 어디 있으며 세상에 아버지가 개가 안 됐던 들 어떻게 그 감춘 걸 알겠느냐 하는 사실 때문에 꼼짝달싹 못하고 서가세존이란 분은 과연 위대한 분이다 하는 생각을 가지고 내가 오늘 가서 부처님 욕한 데 대해서 사죄도 하고 앞으로 서가 부처님 깨달음에 대해서 깊은 내가 경배의 정신을 가지고 깨달음으로 나도 가능한 동반자가 되겠다 제자가 되겠다는 생각을 가지고 이제 헐리벌떡 뛰갔어요. 그때 많은 제자들을 거느리고 부처님이 명상을 하시다가 여달아 저 오는 사람을 보고 있느냐? 예 보고 있습니다. 저 사람이 누구냐? 예 어제 와서 뭐 그 사람 저 아버지가 개가 됐다는 사람 아닙니까? 그래 맞다. 저 사람이 지금 담닥에 죽으면은 화락청매가 난다 이랬습니다. 얼마 전에 며칠 전에 텔레비 보고 제가 또 놀란 것은 자기 불이 났습니다. 집에 불이 났는데 그 딸을 구하려고 불 구덩이에 뛰어 들어갔습니다. 방에 들어가서 타 죽었다고 그래야 돼요. 그러면 적석에 죄가 있고 없고를 묻지 않습니다. 화락천공에 난다는 게 부처님 경전에 있습니다. 나는 그 의미를 압니다. 어째서 화락천공에 날 수밖에 없느냐. 어떠한 죄를 짓더라도 그건 죄와는 상관도 없습니다. 이걸 보더라도 우리는 생각을 하나 이상하게 쓰니까 저 짝에 사막으로 떨어져 버리고 생각을 긍정적으로 이렇게 참 그것을 아름답게 가지니까 거기 천당이 창조되더라 하는 그 의식의 문제, 생각의 문제라 하는 그 사실을 아심을 미루어 보아 생로병사에 빠지는 근본은 뭐냐 하는 겁니다. 우리 의식이요. 맞아요. 우리 생각이라고. 우리가 생각을 하나 잘 못할 뿌리면은 엄청난 결과를 만든다는 이 얘기입니다. 자, 그러면 좋은 생각을 해서 천당 갔다고 이러면 천당 가고 난다면 또 어떻게 되느냐. 기독교의 모순이라는 논리상 모순성이 어디 있냐면 예수는 물론 그 말씀 안 했어요. 모순성이 뭐냐 하면은 나쁜 짓 하면 지옥 가고 좋은 일 하면 천당 가고는 그 다음엔 소식이 없어요. 지옥 간 사람 보면 지옥 간 걸로 끝이고 무소식이라 칸칸 무소식이고 저 천당 간 사람은 뭐 천당 가서 몇 년 사는지 어째 됐는지 그만 기별이 없으니까 또 그것도 칸칸 무소식이라.
무슨 무소식이 희소식이라고 뭐 진짜 그거는 희소식이. 그러니 어째서 그래 이쪽 저쪽이 소식이 없느냐? 이걸 사실은 이단이란 말이 그 소리라. 이단이라고 하는 거는 그 다음에 논리면 그 다음 논리가 어떻게 된 결과론이 나와야 되는데 구경이 나와야 돼. 구경은 어떤 영원성으로 돌아가는 거거든. 그것이 영원한도로 돌아가는 것이 구경입니다. 구경이라는 말은요. 영원한도로 돌아가는 거. 그 영원한도 돌아가는 건 뭐냐? 이 부처님이 그런 말씀을 하시거든요. 세상에 있는 것은 뭐든지 부서지고 망가지고 없어질 수 있으나 허공이 무너지고 부서진다는 얘기를 들어봤느냐? 그래서 이 불교가 자꾸 공돌이를 얘기하면은 이게 뭐 실존주의든 뭐 허무주의든 이런 주의를 떠나서 보통 사람들이 들으면은 불교의 이 논리는 거의 허무주의 같아요. 텅 비고 아무것도 없으면 세상에 심심하고 캄캄하고 멋대가리 없어 어째 사냐 싶은 게구만 뭐 안다는 생각이 앞을 가르지. 당연하지 그게. 그렇지만은 그 허공과 같은 그런 아무것도 없지만은 없는 맑고 빛나는 그런 각성의식이 그 자리가 정말로 항상한 자리요. 그 자리는 부서질 수 없으니 생로병사가 없는 것이요. 그 속에는 항상 그 즐거움이 있고 거기에는 항상한 평화가 있고 자유가 있고 행복이 있다는 그 사실을 상락아정으로 부처님은 잘 증명을 했으나 우리들로 생각할 때는 또 이 몸이 영원히 있어야 되겠는데 영원히 없는 건 미루어 보아 이게 또 그 다음에 어째 되는가가 캄캄하고 지옥 가면 지옥 간 걸로 끝나만 하지만은 지옥도 전전하다가 세세생생 영겁을 전전하기도 하지만은 전전하게 돼요. 지옥을 그냥 그대로 전전하게 돼요. 영구히. 그러나 이건 부처님의 대자 대비 자력에 의해가지고 그냥 안 해서 그렇지 그냥 영원히 윤회하는 걸로 돼 있어요. 거기도. 우리도 보면은 지금 부자가 내일 모레 거지 안 되라는 보장이 하나도 없습니다. 오늘날 지금 재물이나 좀 가지고 있는 분들은 더욱더 그럴 겁니다. 만날 어음도로지요. 어음 받고 나면은 지금 뭐 이게 초일기를 지금 마음으로 고통을 당하고 사시고. 그래서 다시 말하면은 내가 시계를 보고 시계라는 생각 속에 들어가서 시계에 대해서 여러 가지 미시에 언제 어느 때 누굴 만나고 무슨 오늘 약속이 또 뭐가 있고 이러면 윤회 속에 들어가는 것이고 윤회 속에 안 들어가는 게 뭐냐? 윤회 속에 안 들어가는 것. 그러니까 부처님이 말씀하시기를 너희들이 매듭을 풀려가면 그 매듭은 뭐냐? 생사의 결박이라. 네? 생사의 결박에서 풀려져 나오려고 하면은 너희들이 그 어디서 맺히고 엉키고 섞인 그 매듭을 알아야 된다. 이걸 보지 못하고 어떻게 성불로 가겠느냐. 참 친절하시고 자상하시고 이렇게 정말로 그 세세하게 이 소설적으로 이렇게 설하신 부처님 말씀을 볼 때마다 난 눈물이 나는 것이 그 자비가 정말 무한하다는 상징성만 가지고 얘기해서 될 일이 아니야. 요렇게 자상하게 말씀하실 수가 있느냐. 여기 일단 원문을 또 한번 읽고 들어가 봅시다. 이렇게 나오죠. 그래서 여기서 한문 원문을 보면 제2자는 이 칸은 이 자는 어디 자를 읽어가지고 해야 됩니다. 왜냐하면 원체 제1이는 뭐냐 하면은 제1이는 세간법에서 출세간법으로 가는 기라요. 출세간법 속으로 들어가는 거. 윤회에서 윤회하지 않는 세계를 제1이라 그래요. 네? 제1이는 출세간에서 저 무여열반으로 가는 거. 무여열반으로 가는 거. 출세간에서 무여열반으로 가는 걸 제2이제라 해요. 그래서 이 뜻이 너무 믿고 심오하기 때문에 앞으로 만약에 글자가 똑같은 제1, 2, 제2 이런 식으로 그냥 이 자를 하나로 알고 계시다가 혹시 문자로 통해서 글자를 통해서 경전을 통해서 이미 해설로 들어가다 보면은 저 문구에 탁 걸려버려요. 오늘 나한테 이 말씀을 드려서 참고를 하시면은 이제 앞으로는 그게 무난히 잘 통과하실 겁니다. 네? 자, 그러면은 여기 이런 말씀을 하셨거든요. 둘째는 너희들이 반드시 보리심을 바라여서 보살성의 큰 용맹을 내고 이 보살성이라는 말이 바로 성문나한 벽지불가는 제1이라 그러면은 제2제는 뭐냐? 출세간 지금 보살성으로 들어가는 거예요. 요게 말씀은 틀림없이 정확하게 이자로 되어 있으나
여기 이민원적으로 들어가면 저 밑에 똘이 자르 해석이 돼 있어요. 그러니까 요 잘 봐요. 그렇게 너희들이 지금 보살성으로 들어가는 걸 말했지 일반 깨달음으로 들어가는 성분다한 객집을 가지고 얘기 말씀한 게 아니다 이 말이에요. 자, 그러자면은 어떻게 해야 되느냐? 용맹을 내고 결정고 힘 있는 현상을 버리려거든 마땅히 번뇌의 근본을 자세히 살피되 이것이 식초가 없는 가업 법을 짓고 생을 불러왔는데 무엇이 짓고 무엇이 받는 것인가를 관찰하여라. 자, 무엇이 짓고 무엇이 받는가를 잘 봐야 되는데 어떻게 짓고 어떻게 받는가 보세요. 지금 눈으로 얘기합시다. 이 우리 사파세계 중생들은 시각인생이라고 저는 그렇게 간단히 표현합니다. 저부터도. 왜 시각인생이냐면 요즘 전부 시청각 교육이 이래서 눈을 기본으로 하고 있습니다. 그렇지만 천상의 어떤 세계는 눈을 전부 기본으로 안 해요. 코로 한 데도 있어요. 어떤 세계는 순전히 귀로만 해요. 특히 관세음보살 간음의 세계에서는 더욱더 그래. 원통 도량에서는 귀로만 하지. 우리 매로 뭐 눈에다가 전부 맞추지를 않아요. 빛깔, 때깔, 온갖 거 이렇게 식으로 맞추지를 않아요. 그래서 우리 사파세계 중생들은 눈으로 맞추기 때문에 뭐든지 보러 가자, 그저 맛보러 가자, 먹어보러 가자, 죽어보러 가자, 뭐든지 보러 가자 소리를 자꾸 합니다. 이게 눈에다가 맞췄기 때문에 그래요. 자, 우리는 시각인생이다 보니까 눈에다가 맞추는데 보세요. 눈으로 이 땅에 나무를 한 그루 봤습니다. 나무를 하나 봤는데 이 나무를 보고 이 사람이 괜히 참 아름답다 해서 욕심을 냈습니다. 욕심을 냈어요. 이 안에서 이걸 보고 이 안에서는 이 뇌에서는 욕심을 냈어요. 욕망을 냈단 말이에요. 욕망. 이 욕망은 어떤 결과를 부르짖는가 하면은 욕망은 소유욕이라 제가 끈안고 이렇게 끈안는 성질이 있어요. 자기 앞으로 습수하는 힘이 있어요. 끌어당기는 힘이 있어요. 안으로 빨아당기면 어떤 현상이 생기는가 하면 지금 당장 해보세요. 하면은 입이 신 걸 느껴요. 이래서 빙설지옥을 만들어요. 탐욕은 빙설진 것. 하면 입이 시져요. 그 다음에 막 가지고 끈안고 애착하고 너무 그게 부딪히고 전부 서로 좋아서 끈안고 부딪히고 막 휘비고 이래서 기혈을 느끼는 거는 전부 불지옥이 돼요. 전기 불화지 일어나면 불이래 스파크 일어나는 겁니다. 쉽게 말하면은 처음에는 정신적인 현상이 생각이 결국은 시각으로 가가지고 시각이 마침내 행위로 들어가서 행위 속에서 이 으로서 만들어진 여러 가지 행위들이 뭐냐 하면 어떤 질이냐에 따라서 불이 되고 물이 되고 가지가지 칼이 되고 병장기 되고 높이가 되고 맑은 것도 되고 빛도 되고 온기 되는 거예요. 눈으로 들어가가지고 이것이 잘 못 돼가지고 탐욕으로 들어가면은 어떻게 되느냐? 완전히 불이 돼버려요. 칼칼 타는 불이 되고 반대 불로 반대 깜깜 어는 게 되고 반대로 거기 슬기롭고 먼지 자기를 또 버리고 그 먼지 좋은 생각으로 들어가면 광명이 되고 가지가지 아름다운 꽃이 되고 향기가 되고 또 이래요. 바로 이 쉽게 말하면 눈의 눈으로 봐가지고 일어나는 정신화학이 오늘날 천당과 지옥이 되기 때문에 이것은 바로 무엇이 되느냐? 지옥과 천당을 만드는 윤회의 씨앗이 된다 이 소리. 그렇다면은 지금 여기 자상하게 부처님 말씀합니다. 어떻게 해야 되는가 하는 게. 그러면 이 육권이 지금 문제인데 육권을 어떻게 해야 된다는 이 얘기냐 하는 걸 다시 또 한번 읽어봅시다. 안 한다야 어떤 것을 종생세계라 하느냐. 안 한다야 네가 보리를 닦는다면서 만약 번뇌의 근본을 자세히 살펴보지 않는다면 거망한 근과 진의 어느 곳이 수밖에 없는 길을 알지 못할 것이다. 그곳을 알지 못한다면 어떻게 그것을 한 곳 받고 거래의 길을 걷겠느냐. 자, 여기서 봐요. 방금 얘기한 이 건이라는 거는 안건이라든가 눈이라고 합시다. 진이라고 한 거는 앞에 있는 대경입니다. 상대적인 대경이라요. 네? 대경. 네? 대경. 이 대경이 앞에 나타나는 어떤 경치. 네? 대경. 그러면은 여기서 이것이
건이 먼저 작동해서 상대를 보고 끌어들여가지고 좋은 생과 자기 눈에 맞으면은 사랑을 품고 틀리면은 미움을 내기 시작합니다. 사랑은 열이 되고 미움은 냉이 됩니다. 온냉이 돼요. 차고 더움이 온냉은 뭐냐 하면은 어떤 성질을 가지느냐 하면은 빙글빙글 도는 윤회의 성을 가집니다. 오늘날 지구가 빙글빙글되고 우주가 돌고 태양이 도는 것은 바로 불과 물의 장난입니다. 이것을 수화기제 그래요. 이 수화기제라 그럽니다. 제자를 이렇게 써도 상관없어요. 수화기제라 그럽니다. 그러면 수화가 어디서 일어났느냐? 물과 불이 어디서 일어났느냐? 처음에는 우리 육건에서 마음이 만든 이 육건 가운데서 기로 들어가면은 기가 있으므로 뭐가 됩니다. 이거는 건이고 소리가 있으므로 소리는 진이 돼요. 소리가 눈에 맞으면은 사랑을 품게 되고 소리가 거슬리면은 미움을 품게 돼요. 사랑을 품으면은 열이 되고 미움을 품으면은 불이 돼요. 미움과 불이 빙글빙글 돌아서 사랑하는 연인을 생각하면 그만에 밤새도록 잠을 못 자고 그만 잠을 설치고 마침내 그러다가 상습병을 만들고 미움이 찌극하면 그만에 오돌오돌 떨고 오한이 되고 가지가지 여러가지 사악한 병을 만듭니다. 그 미움과 사랑과 미움이 둘이 이것이 밀고 땡기고 자꾸 빙글빙글 돌므로 온갖 병을 만드는데 그 중에 특히 많은 병들이 뭐냐면 여성들이 많이 가지는 갑상선 병은 그거의 아주 대표적인 상징적인 병입니다. 미움과 갈등으로 생기는 거예요. 네? 남자는 갑상선이 안 생기는 반면에 간에 암이 잘 붙어요. 자, 이래서 어떻게 윤회가 되는가 근본을 이제 알았습니까? 왜 돌게 되는가? 좋아해도 병이고 미워해도 병입니다. 우리는 뭐든지 좋아하면은 좋은 건 줄 알았지만은 좋은 거 자체도 윤회의 씨앗이 되기 때문에. 자, 또 한 번 더 들어가 봅시다. 그러면 그 다음엔 대안이 나올 겁니다. 부처님이 제시하는 대안을 들어봐요. 아난다야 너는 세간에서 매듭을 푸는 사람을 묘하라. 맺힌 데를 보지 못한다면 어떻게 풀 줄을 알겠느냐. 허공이 누구에게 파괴되었다는 말을 들어. 이 글귀가 갑자기 이렇게 되니까 정신이 아찔한데요. 이 안에 전문이 이런 게 분명히 있었을 겁니다. 매듭을 푸는 사람을 잘 보아라. 매듭은 보세요. 풀 때에 꽁꽁 묶기 쓰면은 한 매듭을 갖다가 6개를 묶어보세요. 묶으면은 그 매듭은 6개지만은 줄은 하나지요. 맞아요. 부처님이 어디 자세히 나올 겁니다. 오늘 앞에서 매듭을 묶어요. 수의를 가지고 6매듭을 묶으면 6권을 상징한 겁니다. 그런데 우리 생각에는 6권 중에 하나하나 풀면 되는 줄 아는데 그 중에 어느 개든지 한 개만 풀리면 다 풀려요. 어떻게 이게 기술적으로 잘 묶었는지. 눈을 풀든지 귀를 풀든지 몸을 풀든지 뭘 풀어도 됩니다. 네? 어느 구멍이든지 한 구멍만 풀리면 다 풀려요. 귀구멍이든 콧구멍이든 뭐 눈구멍이든 다 풀려요. 그래서 그걸 일일이 그 다음에 내가 눈을 닦았기 때문에 그 다음에 코를 닦아야 되겠다 이런 건 없습니다. 왜냐하면 줄은 한 줄이라서 그렇습니다. 그래서 이 매듭을 푸는 사람이 매듭 푸는 근본을 알아야 된다는 얘기는 방금 얘기 제가 보충 설명한 것처럼 사랑하거든 미워하는 마음, 사랑하고 미워하는 두 가지 결정적인 마음에서 천당과 지옥이 만들어졌고 그러면은 사랑과 미움에서 초출하는 논리를 지금부터 들어야 되는데 막상 초출한다고 마음은 먹고 산중에 들어가 보니 역시 그거 가도 내 현재 가지고 있는 육권을 가지고 들어가거든요. 육권을 가지고 들어가서 육권 닦는 얘기를 계속하니까 세세선선 닦아도 육권 안에서 뱅글뱅글 돌고만 해요. 그래서 근본적으로 육권 아닌 거 가지고 닦아야 된다는 얘기가 여기 결정적인 얘기가 그 얘기입니다. 그래서 이런 얘기가 나옵니다. 허공이 무너졌다는 걸 네가 들었느냐 이 말은 자 지금부터 내면의 허공을 지금부터 확인하셔야 됩니다. 전에도 내가 오면서 지금까지 이만큼 경전이 오면서 자꾸 내가 제시하는 게 뭐냐 하면은 마음의 허공을 발견하라. 그 허공은 바로 열애장입니다. 네? 열애장이다. 여기서 말하는 언제 가야 열의 위를 찾겠느냐 이 말은
사랑하고 미워하는 저 짝에 넘어가면은 사랑과 미움을 이렇게 받쳐주고 있는 거울이 있어. 그게 뭐냐면 눈을 감아도 보고 떠도 본다는 사실. 귀가 있거나 없거나 듣는다는 사실. 몸이 있거나 없거나 나의 이 꿈에도 불철 쫓아다니는 몸띠가 분명히 있어요. 내 몸이 없다 해가지고 이 몸이 형상이 없다 해서 나의 의식의 마음의 몸이 없는 줄 알고 있어요. 이걸 중음신이라 그러는 거예요. 그러면은 그 중음신이든 뭐든 그걸 아는 각성은 각성이라고 하는 각에 대해서도 다시 한번 더 설명을 드려봐야 되겠네요. 이 각이 이 각자에 대한 깊은 이해가 없으면 대단히 불교는 접하기가 어렵습니다. 이게 보통 각이라면은 감각이래, 감각적인 깨달음을 찾고 이 세상 사람들은 깨달음을 생각해요. 자율신경과 부교감신경, 미주신경, 사람 몸에 우리 신경이 결정적인 게 중추신경에서 나오는 교감신경, 부교감신경을 위주로 해요. 교감신경과 부교감신경을 재미나는 교감은 뭐냐 하면은 항상 이것은 앞으로 갓밖에 안 해요. 흥분하고 항상 뭘 억제하지 못해요. 그런데 부교감신경은 이거는 언제든지 수동적이라 억제하고 자제하고. 그러니까 종소리는 어떤 성질을 가지는가 하면 교감신경을 자극해요. 북선은 뭐냐면 부교감신경을 자극해요. 그래서 교감신경은 흥분을 하고 부교감신경은 억제를 해요. 자, 그러면 지금 종과 붕을 쳤다고 생각해 봅시다. 붕작 쳤다 해봅시다. 시 잘못은 해도 종 붕을 쳐도 이래요. 나중에 니까지 올라가. 왜인 줄 알아요? 흥분하고 억제하고 흥분하고 억제하고 흥분하고 억제하고. 이 춤의 미학이 본래 깨달음으로 가는 각을 확인시켜주는 행위공법으로서 악기 예술로서 종과 독밖에 없어. 박수쳐! 우리 문제 같은데 신님하고 우리 문제 가서 중을 아니라 중력 좀 하지 좀 나는 것을 박수쳐. 이런 걸 감각이라 해서 그 감각은 우리가 말하는 각자가 아니라 달라요. 각은. 지금 이 각이라고 하는 거는 그 감각을 억제하고 자제하고 흥분하고 자제하는 걸 아는 그 내면에 은밀한 무엇이 있어. 그러나 우리한테는 허리멍텅 해가지고 누가 전에 아래 정번에 배웠죠. 오타각세. 네? 맑은 물에다가 뭐 헐탕물을 다 집어넣은 게 이러면 헐도 없어지고 맑은 물도 없어졌단 말이에요. 우리가 딱 그래요. 아이고만 눈이라는 헐탕물이 들어가서 온통 고만 세금을 흐리게 만들었지. 귓구멍으로 들어가니 이놈은 이불불성이라 귀는 있으나 소리를 듣지 못하니 이놈은 거고. 에? 소리가 있으면 듣는다 하고 소리 없으면 못 듣는다고 과음을 지르는 게. 소리 있고 없고 상관없이 귀는 항상 우리 각은 듣고 있는데 각성. 그래서 이 깨달을 각자를 잘 보라 이 말은 요거는 전번에 설명했지요. 사람은 뇌가 양뇌로 되어 있잖아. 양뇌로 되어 있는 어깨라 어깨. 이 머릿속에 일어나는 의식을 드러내 보이는 것. 네? 드러내 보이는 것. 거울에 물건을 비추는 것. 명경 공부를 안 하시더라도요. 우리가 시상에 살아나가는 보통 사람들이라도요. 정말로 가정의 행복이나 자기 자신의 어떤 행운을 위해서는 결정코 집에 가서 불당은 안 모시더라도 하나 모시놔야 될 게 있어요. 될 수 있으면 둥근 거울을 하나 집에 달아 놓으십시오. 내가 처음에 양정에 조그마한 포교원 하나가 있을 때 부처님 부불탱화를 갖다가 큰 거울을 갖다 걸어놨어요. 그것도 흑색 거울을 달아 놓으니까 빛이 반사한데 좋더라고요. 부처님 모시놓고 뒤에다 거울을 갖다 놓으니까 백이고 만이고 천이고 그리고 두 사람 한 사람 내 혼자라도 딱 갖다 쓰면 부처님 후불태영아 내가 되더라고. 부처님 뒤에 내가 서가 있어. 아 부처님보다 내가 높아. 참 시적인 은유적 임의론적으로도 뭔지 저거나 머리가 영리한 우리 반야선 양반들 같으면 대부분 두서식도 하겠더라고.
이 갑자를 지금부터 알아야 되지. 이게 무슨 지식을 알아서 지식으로 알아서는 안 돼요. 안 되고 지식은 저건 빼달 갑자다 이렇게 그걸 기억하고 다니는 거는 그건 지식입니다. 지식을 어떤 사람 저 사람 총명하다고 아무리 총명해도 기억이요 3시간 가는 기억이 없습니다. 30초 내지 40초나 기억의 그 수명이. 그래도 하루살이는 그래도 24시간이나 사는데 보살님이 저건 내 새끼 가는 그 연연한 사람의 짙은 그 수만 생의 인연도 30초가 안 갑니다. 내 새끼 가면 저 새끼도 보이는데. 그놈을 붙들고 우리는 세세성생 눈에 보고 그게 뭔가 진리인 줄 알고 여태까지 뱅글뱅글 돌았다. 그러니까 지금부터 깨달을 각자를 자꾸 이렇게 비춰보는 자로 남으라니까. 슬픔과 기쁨과 아픔과 괴로움과 좋고 나쁨이 이것이 사랑과 미움이 이 모든 것들은 뭔지 모르지만 허무든 뭐든 유상이든 무상이든 모양이 있든 모양이 없든 생각이 있든 생각이 없든 냄새가 있고 없고 뭐 어둡든 밝든 그걸 전체로 온통들이 그냥 송두리째 꽉 비추고 있는 대원경이라고 하는 대각이라고 하는 세존의 대각의 거울 그 깊은 심오한 열애장의 그 빛을 항상 엄밀이라도 드듬드듬 해보라는 겁니다. 네? 눈은 우리가 수만생을 보는 데 미쳐가지고 온갖 게 색이 염색돼서 보면 새카만 흙탕물이 됐을 때 눈으로 보긴 틀렸고 네? 눈으로 보긴 틀렸다. 그러니 더듬해서 그저 뭔가 보들보들 야들야들한 거지 살아가는 연인은 뭘 만져보듯이 더듬 줄은 알아야 될 건 알 거다. 우리 의식은 더듬거려. 자네보람 안 더듬거리는가. 마치 지금 내가 각자를 이렇게 일하라 그러니까 안에 볼게 뭐 더듬하고 들어가는 식이 하나 있지. 응? 그거를 그 식을 뭐라고 해놨느냐. 대방강굴 환경에서는 남순동자로 비유를 해놨어요. 원통전에 가면 관세음도량에서는 관세음모사를 그려놓고 그 밑에다가 또 가는 동자를 하나 그려놨어요. 오대산 가면 문수보살을 모셔놓고 문수동자를 반짝반짝 빛나게 금으로 조금을 해놨어요. 문수를 알기 위해서는 문수동자가 필요해요. 문수동자는 뭐겠어? 문수를 알기 위한 문수동자는 뭐냐? 식이라. 우리 맑은 식이 절절절절 인도해가지고 저 문수보살한테 끌어줘요. 문수보살 자기는 알아가 이제 열애장으로 탁 발로 밀어 쳐넣지. 그래서 길에다. 우리 그쯤은 원각지에 가야 아는 기고 우리는 안으로 더듬더듬 하는 자기 의식의 그 남순동자를 따라 들어가란 말이에요. 남이라고 하는 또 남쪽을 얘기한다는 생각은 하지 마라. 내가 이 남옥 이런다고 해서 이 남자를 남영남 이래놨는데 남영남이란 말은 이걸 우리들은 어떻게 알고 있는가 하면 이렇게 알고 있어. 남영남. 네? 우리말로 옴남이라 옴남. 우리 범어로는 옴남. 나고 또 나고 계속 나이. 아이고 난 다시 뭐 이제 제안 일기다 이랬지. 다시 돌아서면 또 뭐가 이쁜 거 보면 죽겠고 또 한 잔 먹고 싶고 뭐야 이거 진짜 꼴값 안 했어. 뭘 다시 죄도 안 짓는다네. 많이 그랬지. 아니 내가 거짓말을 아니 이 잘못하면은 나를 자꾸 오해자가 욕을 많이 해요. 날 싫어하는 줄 잘 알아요. 알지만 암만 싫어해봐 진짜 집에 가서 이불 밑에 들어가 생각하면 내 말이 딱 맞을 낀데 지가 그럼 나 그러면 저도 그렇지. 내 참 내 안 그러면 나만 저는 안 그러는데 나만 그렇다 그런 법은 없습니다. 저기 남역이라는 말은 나고 또 나고 이 소리를 방향에다 맞추면 저는 남역 남자 남쪽을 가르치는 방위로는 남자고 색깔로는 이거는 붉은 적색을 말해요. 색깔로는 적색을 말한다고 남을. 저건 뭐냐 붉은 거 불을 이게 물질로는 이거는 원소로는 이게 불을 말해. 불로 탄소를 이미 하고 있어요. 그래서 남이라고 하는 그게 단순동자 수는 뭐냐 수순한단 말이거든. 남은 일어나는 대로 그대로 보고 있어. 그대로. 그걸 부정도 긍정도 안 해요. 남순동자인지 아시겠어?
마누라 생각나면 그거 아이고 안 너무 공부한다고 빌어먹던 왜 또 엄중한 생각을 왜안 넘은 거 내가 미쳤네 하지 말고 그 미쳤네 하는 그놈이 또 미쳤는데 그 자식이 한 잔 먹어 허술하고 있는데 그놈 또 따라 박수 쳐. 그 얘기를 부처님은 멋지게 해놨어. 이렇게 말씀했어요. 봐요. 네가 지금 일어났어요. 네가 지금 나타나 있는 눈, 귀, 코, 혀, 몸 마음이 여섯 도적의 앞잡이가 되어서 스스로 가보를 빼앗긴다 이 소리. 이게 그 얘기다. 스스로 우리는 그만 그 앞제비가 돼버리는 기라. 앞제비가. 네? 눈으로 보면은 보는 게 나라고 해서 그다가 이건 내 것이라고 해서 이건 자기 주인공이라고 자꾸 고집을 하네. 객진 번뇌인데 이거는 객인데 자기 여름방에 잠깐 묵고 가는 손님인데 네? 이걸 자기 진짜 자식인 줄 알고 진짜 주인인 줄 알고 이렇게 그 도적을 주인공으로 알아서 집에 있는 보배를 다 잃어버린다. 네? 보배라고 하는 상징은 여기에 보배의 상징은 이 보배라는 말을 이것도 글자 구리로 조금 각자를 확실히 잡았으니까 아니 각이라면은 우리는 거울 생각해. 그래 집에 둥근 거울 하나 갖다 놔 이래놓고 항상 비춰봐 왔다 갔다 하는 게 비대경 돌아보고 이게 막 이 집 하는 행위대로 그냥 다 비추고 있어. 그 거울이 뭐라 해? 아니 그 거지 같은 놈이 온다고 이 사람은 미혹하고 차버리는 거울 맞느냐 말이오. 잘생기고 못생기고 있고 없는 걸 그대로 비춰주는 그 참 무상심한 대경 그야말로 대인절에 대원경지의 부처의 그의 무여 상심을 그걸 우리는 왜 보고도 모르느냐. 부처님의 어떤 영적인 부처님의 어떤 심오한 정신적 현상을 비유 상징적으로 하기 좋은 것이 허공, 저 빛, 그 다음에 거울. 그 대원경지라고 해요. 원각경지. 대원경지. 거울경자입니다. 그게. 네? 거울경자라. 허공 비유가 많이 나옵니다. 무한성은 원형질적 무한성을 허공 비유로 많이 해놨어. 근사하게 표현하죠. 글 쓴 양반으로서 그렇지. 원형질적인 무한성을 허공으로 그걸 분벌 원자로 원각으로 표현을 많이 해놨어. 그 각성의 성질을 빛으로 많이 상징해서 실제로 빛과는 상관이 없어요. 이러니까 이런 이민론적으로 들어가가지고 안에서 뭔지 유추를 하는 사람과 안 하는 사람은 어떤 차이가 있느냐 하는 문제가 이제 좀 있으면 나와요. 네? 그냥 무식하게 그저 자꾸 탑을 하다 보면 깨달을 기다하는 얘기. 하기야 그런 거 있대. 옛날에 어느 포수가 산에 가가지고 짐승을 잡으려고 하니까 안만 잡아도 그러면 골짜기에서 토끼새끼 하나 못 잡아서 화가 이만치 났는데 어제 무슨 이상한 소리가 나서 가다 보니 어떤 중이 하나 앉아가지고 자꾸 아미탑을 하면 자꾸 아미탑을 불어 영줄 돌리고 있거든. 당신 뭐 하는 사람인가 함께 나는 부처님 갔는데 부처 찾아 뭘 할게 나도 부처 되려고 그래. 거의 당신이 오늘 있어야 나 토끼새끼 한 마리도 못 잡고 말 재수가 부르네. 근데 이상하다. 이런 부처가 돼요. 그 부처 되면 뭐가 좋은데 이 사람 고통도 없고 고통 없고 그 배도 불리고 함께 배만 불러 먹을 일이 없으면 근심 걱정 없는 그렇게 좋은 자리. 듣고 보니 참 그 심성한 게 마음이고 호기심이 생겼어. 나도 하면 안 되겠어 하면 되지요. 그래 얼마나 하면 돼요. 적어도 하루에 1000번씩 1000일에 이러면 아미탑을 1000번을 불러서 1000일에 이러면은 반드시 성불할 것이오 이랬는 기라. 어떤 지금이 두난의 정도 하루 1000번 해가지고 1000일에 이러면 될 것 같으면 그까지도 나면은 나는 단박에 되겠다 하지. 뭐라 하는가 하면 천탑을 만탑을 그러니까 만천탑을 되니까 천탑을 만탑을 아니 서너 시간 만에 그것도 깨달아버렸어 그 교수가. 아니 맞긴 맞아. 천탑을 만탑을 가게 이 천탑을 만탑을 하면 열을 해롭게 넘어가 버리잖아. 맞습니까? 천이 여기가 지혜 있고 없는 차이가 그렇단 말이야. 지혜 없는 거는 뭐를 한 그릇부터 시작한다고 하나 둘 자꾸 쉬고 앉았다가 그러면 포수 이 무슨 성불하겠어 우리 생각에는. 그래 깨달으면 지혜하고도 상관없어요. 제 시계는 차도비는 오지 맙시다. 천도사가 믿더라도 그 미운 생각도 깨달음의 하나의 동물아 것이지. 그게 뭐 잘나고 못나고 내가 뭐 된지도 아니고 그것도 사실은 무상심하고 문제는 나의 의식이 저짝에 가 있느냐 안 있느냐 그게 있어요. 맞아요.
문제는 저 짝에 가느냐 안 가느냐 문제지. 안에 있는 거가 자꾸 노란 옷 빨간 옷 이래 자꾸 저기가 패션쇼 하는 얘기 그만합시다. 이게 사야 복장이 피나지요. 자, 그래서 이 각자를 얼른 알면은 그 다음에 쉬운데 부처님이 그래서 도적을 갖다가 이걸 가보를 다 뺏긴다. 어떻게 뺏기는가 보세요. 지금 뺏기는 얘기를 부처님 말씀을 실제로 우리 상식에 한국 사람의 의식에다 맞춰서 설명을 드리진 않으면 안 됩니다. 네? 이게 안 돼요. 봐요. 어떻게 뺏기느냐 하면은 한 뭔가 함께 또 동글게지 갖다 생각하지 말아요. 꽉 찬 걸만 해. 꽉 찬 거. 충만을 공이라 해요. 충만 꽉 찬 거. 어디라 없이. 생각해 보세요. 바다에 고기가 바다가 어디 있어 물으면 어째 설명해야 됩니까? 아니 우리가 허공에서 허공이 어디 있는데 가면 어째 돼요? 난 하늘 기도하러 간다고 내 아는 친구가 스님 되기 전에 만날 하늘 기도하고 왔다고 자꾸 그러더라고. 허공 기도 난 허공장 보살 불렀다고 왔는가 이래 알았거든. 어째 하는가 물은 게 저기 한명산 꼭대기 새벽에 올라가가지고 거기 앉아서 뭐 연불 했다나 뭐 이랬다. 그럼 무슨 연불 했는데 물은 게 뭐 아미타불 만세무사를 불렀다. 그 예수 산상기도하고 어째 되냐 한게 산상기도 그것도 허공기도다 이라. 그 이민원으로 들으면은 그럴듯한 얘기거든요. 네? 허공기도를 했다. 그러면은 허공기도를 했다면은 허공을 상징적으로 마음의 가정 설정을 해가지고 허공을 생각하면서 허공 의식이 된다고 이러면은 그 의식은 유상이 돼요. 유의법이 돼서 유의의 깨달음이 돼요. 유의의 열만이 돼서 아무 쓸모가 없이 돼요. 똑같은 깨달음이라도 유의가 돼요. 처음부터 허공이니 땅이니 뭐니 가는 배경을 세우지를 아니해가지고 들어가요. 네? 그러니까 보라고 내가 예를 들어서 딱 이쁜 여자를 하나 이제 좋아했단 말이야. 응? 그런데 이 이쁜 여자를 좋아가지고 온통 여기서 오용락을 즐기고 온갖 일을 다 했어. 응? 막 끄남기도 하고 온갖 일을 다 했는 기다. 아도 놓고 뭐도 다 했는 기다. 자, 그러면은 이 각성이 보각이라고 하는 보배로운 각성이 안 올 땐 에너지로 들어가야 되고 욕할 땐 욕 에너지 들어가야 되고 살 땐 사는 에너지 온갖 에너지로 다 빨리 들어가야 돼요. 그러면은 청정 보각의 무한한 공덕성이 전부 거기에다 투자돼 버려. 쉽게 말하면은 어느 돈 많은 부자가 세상에 미치는 장사에다가 투자를 한 것이 돼요. 쉽게 말하면 나는 한보 정태수 씨를 애국자라고 합니다. 우리 애국자가 그 이상한 사람들한테 심판받는 거 보고 난 참 웃을 때 예수님이 심판하지 말라는 얘기가 참 그 가슴을 때리더라고요. 어째 보면 그 이상한 사람들이 백지 좋은 양반을 심판하는 것 해가지고 그 앉은 사람 아무도 안 먹은 사람 내가 볼 때 한 사람도 없어. 내가 영통을 안 해도 그래. 영통을 안 해도 보면 알아. 자, 그러면은 이놈은 돈을 투자해가지고 하긴 했는데 밑지는 장사를 했는데 세상에 쓸모없는 장사를 하고 나니까 이 보각성이라고 하는 거는 이 공덕성이 있는데 여기는 이걸 다 투자하고 나니까 거지되는 꼴이 되거든요. 그래서 세세생생에 우리는 거지가 됐어. 청정한 보각의 그 보배 무진장 진무진의 이 보고가 내한테 가지고 있던 그 덕성이 쉽게 말하면 차도 그렇대. 괜히 새 차 사가지고 좋다고 뻑이다 보면 정신이 없었는데 이게 남한테 이래 설치고 번쩍거리는 걸 좋아하다가 그만 인자 스위치 라이트 더 키놓고 어디 갔다 온 게 보면 시동은 안 걸리잖아. 왜? 배터리 다 나가요. 그런 거 봤지요? 많이 당했었긴데 뭐 거기 선수 그렇겠네 뭐. 꼭 그와 같은 현상이 된다 이 소리라. 너는 네 볼 일 봐라. 난 각은 별 볼 일 없다 하고 각이 가만히 있으면 하는데 각성을 빌리지 아니하면 눈으로 보지는 못하고 각성을 빌리지 않으면 밤지르고 소리지르고 하지는 못해요. 그 전기 에너지를 빌려서 냉장고도 되고 선풍기도 됩니다. 그러니까 도적에게 보배를 잃는 격이 됐다는 부처님 말씀에 동의하시면 박수 쳐. 그래서 싫든 좋든 또 한번 더 들어가 봅시다. 이 부처님 말씀 들어보면 또 이렇게 나옵니다. 보배를 빼앗는다. 이로 말미암아서 시초가 없는 과거부터 중생계에 얽히게 되었고
자, 이 시초 없는 얘기가 이 오메가는 식에 오메가 시가 있습니다. 이 원을 하나 그려놓고 이 원이 어디가 끝나고 어디서 끝나고 어디가 시초냐 물으면은 전혀 대답을 못해요. 그렇죠? 아, 여기다가 점심 넣으면 여기 끼고 북쪽에 있는 사람 여기 끼고 그렇겠지 않나요? 이렇잖아요. 이 시초가 없다. 무시라는 말은 시간이 없다 소리가 아닙니다. 시초가 없다 이 소리다. 무시 이래로 이럴 때는 시초가 없는 때로부터 어째서 시초가 없느냐 하면은 처음부터 뱅글뱅글 도는 마음을 가지고 마음속에서 살았기 때문에 뱅글뱅글 도는 윤회심을 가지고 살았기 때문에 시초가 없는 겁니다. 예를 들어서 무연의 자비를 베푸시고 이 지구상에 나온 무연의 자비 보살이라고 하는 걸 들었지? 무연의 자비란 말이 들었지? 인연 없는 자비라고 하는 것은 뭐냐 하면은 윤회 밖에가 버렸어. 윤회 밖에 가면은 인연으로 모든 게 되질 않아요. 인연이나 자연으로 되질 않아요. 모든 것은 대비 원력으로 돼, 원력. 네? 자기가 자원해서 가는 게. 예를 들어서, 자원해서 가는 거 많지요. 자기 형님하고 이제 군대 이렇게 바꿔간 경우를 옛날에 생각하죠. 형님 대신 가는 거 이런 거 봤잖아. 참 그 죄도 말이지 괜히 아버지 죄를 아들이 쓰는 이런 아름다운 믿음 얘기도 있잖아요. 이것처럼 어떤 원력에 의해서 누구를 구제하시기 위해서 이 세상에 나오시는 분들이 있어요. 이분들은 전혀 저렇게 도적에게 역적에게 자기 보배를 뺏기질 않아요. 오히려 공덕을 더 무지무지한 덕을 쌓지. 그걸 장음이라 그럽니다. 장음. 응? 그래서 우리는 이 청정 도가 보배 그 덕성을 갖다가 자꾸 잃는 작업을 하지 말아야 된다. 이기라. 그러자면 어떻게 해야 되는가? 보통 우리가 남을 원망하다가 아이고 남을 미워하지 마라 그랬다. 이래서 그 미워하지 하지 마라는 병구에 의해 가지고 미운 생각을 차단을 하면은 미운 생각 안 하고 좋은 생각 해야 되겠다는 생각으로 뒤집어져서 칭찬 장난하고 그를 오히려 기도해주는 마음이 일어나요. 기도해주는 마음도 뭐냐 하면 윤회심이라. 네? 원망하는 마음도 윤회심이라. 무슨 말인가 아시겠어? 이게 시초가 없어. 끝도 없이 뱅글뱅글 돌아요. 내가 여기 반야선에 오면서 첫째 이 능경을 강의하며 상당히 어려움에 부딪힌 게 뭐냐 하면은 대다수 이 신행단체에 들어가면은 전부 좀 상당히 기복적이다. 신행단체는 가보면은 그리고 이 청년회 뭐 이런데 무슨 대각 청년회 무슨 청년회 내가 오랫동안 다니봤는데 사실 거기에는 연애당이고 연애. 그 결혼하면 이 자식들 보면 안 와요. 응? 그 연애당이다. 옛날 그 교회 같아. 연애당. 혈액 절집는 돈 맞아 그러면 딱 이래 주례하면서 주고 나면 다시는 그 안 보여. 그러니까 처음부터 그 법을 구하러 간 게 아니라 우연한 자연의 그 만남의 아름다운 그 어떤 공간이다. 만남의 아름다운 공간이 되기 때문에 갔지. 그러니까 의미가 없는데 여기 올 때 생각은 뭐냐면 상당히 기복적인 그런 신념이 두터운 청인데 여기다가 어떻게 하면 선악을 두드리 부술까 하는 게 걱정이 태산되더라고요. 선악관념을 두드리 부수지 않고는 도대체 저짝에 넘어갈 수가 없는 거예요. 왜냐하면 선도 윤회심이고 악도 윤회심이니 글쎄 하나는 캄캄한 밤중이고 하나는 대낮이라는 건 맞아요. 뭐 그걸 내가 모른다 소리가 아니라 이해해 주셔야 돼요. 그거 역시 밤낮은 자꾸 지소작용하는 걸 봤잖아. 윤회잖아. 그럼 이걸 뛰어넘는 초의식을 가지기 위해서는 어떻게 해야 되느냐. 이 제닦음 얘기 오늘도 했습니다. 보살들 이러면 자꾸 제닦으로 간다. 업장 소재해야 된다. 자꾸 뭐 지장보살, 지장보살하고 자꾸 인연을 맺게 하는 이유도 있어요. 이 지장경을 그 강요 안 하면 사실 절이 잘 안 됩니다. 왜냐하면은 대체로 큰 돈이 생기는 거는 첫째 우선 제를 올려야 되고 조상 천도제를 안 하면은 이게 큰 수입이 잘 안 돼요. 뭐 보살들 리폰 넣는 거에 잘 안 되고 안 그러면 뭐 한 소식 해가지고 이래 뭐 남의 뭐 짚을지를 알면은 뭐 이래 한 번씩 해주고만 좀 큰 돈 이래 수표 밑장서 푹푹 집어 넣는데 잘 안 되거든요. 이게 그분들을 내가 나쁘게 평해서가 아니라 사회 구조가 그렇기 때문에 스스로도 그걸 인정을 하세요.
왜 하필이면은 그 지장경으로 사람들을 자꾸 인도하려고 하느냐. 그 지장경이 나쁘다 소리가 아닙니다. 그 얼마나 그건 인연관계, 이 사파세계 형성되는 그 과정을, 그걸 갖다가 아주 소상하게 밝히는 거는 지장경밖에 없어요. 그리고 유일무이하게 인간 세상에서 안세란경이 지장경이다. 도리천에서 설했어. 왜 도리천에서 설했는가? 부처님이 마야 부인이 돌아가시가거든 도리천에 가 계셨고, 서가본 분이 부처님이 원래 도리천에 상교하다가 어머니한테 내려왔기 때문에 어머니는 아들이 그 있던 도리천에 가서 계셨어요. 그래서 도리천산 사람들한테 그걸 설합니다. 네? 지장경이. 도리천에 가면은 우리들이 생사윤회하는 게 보여요. 그게 우리가 여기 저 금강고산 이게 저 아마 고당봉 꼭대기 올라가서 이래 보면 양산도 막 보이는데 통도사 쪽도 보이고, 그렇지? 저게 남포도 꼭도 보이고 이래요. 그거매로 도리천에 가면은 이 처사가 죽으면 어디 갔고 언제 밑을 미치나 어디 기대가고 다 보인다. 네? 그게 사람들한테 요렇게 되면 저렇게 되고 요렇게 되면 그 사람들은 눈에 환하게 보는 기라고만 본 게 아이고 그렇습니까? 이런 기대입니다. 그래서 그것도 이런 현상이 있으니 너희들 인과 윤회를 믿고 어쨌든 착한 업을 짓도록 노력을 해라 하는 업짓는 논리를 얘기했는 거고, 지금 이 경은 무슨 경이냐 하면은 깨달음으로 가는 걸 강조한 경이라. 그러면은 깨달음과 그 복짓는과 차원은 하늘과 땅 차이라요. 네? 좋은 얘기가 우리 그 달마대사의 그 수제자 있잖아. 응? 무슨 스님 있지? 달마 스님, 스님, 해가 스님. 그 해가 스님이 그게 뭐라 팔 하나 뚝 떨어져 뭐 이런 얘기가 그게 뭐를 의미하느냐 말. 그 병시거든, 병시. 팔은 병신 아니라. 그렇지만 그거 깨달으면은 몸이 무슨 소용이 있느냐 말이지. 그 병시면 어떻고 공부면 어떻고. 그 세 번째 삼조 스님인가 성찬 스님은 그 문디라 하는 것도 아시지? 문둥이라 문둥이. 그렇지만은 그게 무슨 깨달음의 세계에 문디면 어떻고 그래서 일단은 지장경 소관에 이렇게 놓으시는 우리 보살님네들은 현재 이 불교를 모두 이렇게 설치게 하는 데는 도움이 되지만은, 그렇게 하시는 보살님 자신은 복은 많이 짓습니다. 짓지만은 어느 세상 가야 이 부처님이 이렇게 힘주어 말씀하는 정말로 윤회하지 않는 영원한 그런 안락자리로 갔냐 하는 문제가 남아있다. 이걸 깊이 반성하셔야 돼요. 그래서 진정으로 지장보살 기도, 지장 기도하는 것도 언젠가는 우리가 다시 한번 주고 대화를 나눠봐야 됩니다. 저하고 이 신사숙고 좀 해봐야 돼요. 자, 그 다음에 또 한번 보세요. 안한다야 어떤 것을 중생 세계라 하느냐. 새는 없는 얼마 흐르는 것이요. 걔는 이거는 집에 가서 여러분 읽어보세요. 내가 쭉 설명을 지금부터 해나갈게요. 여기 있는 것을요 오늘 저쯤 하고 마치겠습니다. 자, 이 세상 사람이 아무리 똑똑하고 지가 박사라도요, 아무리 지 많이 알고 무슨 천문학 박사고 이러지만은 참 우스운 얘기로 개라는 말은 입에 뭐치라도 탑니다. 우리 아줌매들 매니바라도 세계소를 입에 올려요. 세계를 알 사람이 없습니다. 제가 이렇게 살면서 가장 항상 스스로 만족하진 않아요. 제가 항상 이거는 이런 좀 지식으로 들어갔을 때 내가 만족하다 이 소리지. 저 개인적으로는 오늘도 사실 이 꽃다발 받고 이걸 이 좋은 선물을 받으면서 가슴은 천근만근 것이 깨지게 아파요. 솔직히 고백하건대 나는 무한하는 엄청난 모순 속에 살아요. 자기 모순에, 세계 모순에 살거나 여기 있는 누구의 모순이 아니고 나 자신의 모순. 그러니 이거는 남은이 가지고 살짝이 내 어디 가서 공동무지 들어갈 테니까 걱정하지 마시고 이건 내 문제라. 그러나 그 반면에 나는 뭐가 있느냐. 부처님이 아니더라면 세계란 말을 난 몰랐을 것이다. 그리고 저 갑자니 뭐니 글자니 글자 한자 한자에 대해 깊고 미묘한 뜻을 바다 끝간데까지 나는 내 의식을 못 가는 데 있어. 사고무진이다. 이러한 참 빛나는 의식을 어쩌다가 부처님을 만나서 내가 얻었기 때문에
이어 와서 자신있게 뭐 백과사진 없이 그저 막 큰소리 빵빵 치는 거 보면 알잖아. 저 자식이 뭐가 아무래도 뭔가 하다못해 뭐 부처님 실컷 이렇게 돌아도 바른 놈이기 때문에 저 정도 되지. 안만하면 우리 모두 박사들한테 다 당해 내가. 네, 우리 회장님한테도 여러 번 당한다고 괜히 이게 뭐 하는 차다가 다 대단한 어른인데 뭐. 그래도 못 가본다고 나한테. 맞죠? 까불라 하는 거 뭐. 이게 왜 그러냐? 저런 걸 알아. 세계라는 부처님 말씀이 있잖아. 그런데 누구는 안 봤나? 다 봤지. 근데 왜 깊이 못하느냐? 나는 이렇게 보았다고 하는 공무허라는 책을 모두 보시는 건 몰라도 그 얘기는 극히 뭐 좋은 얘기 책은 못 됩니다만 그래도 많은 사람이 그 감명을 받았다고 그랬지다마는 그 공무허라는 책에서 그 자세히 밝혀놨어요. 나는 이렇게 보았다. 이 세상에 이렇게 들었다 소리 많아도 보았다는 얘기는 잘 없어요. 자라투라다스인가 그게 보면은 나는 이렇게 들었다 되지. 그 양반도 보면 들었다고 돼 있고 안한도 들었다고 돼 있어. 근데 나는 이렇게 보았다고 감히 썼어요. 왜냐하면은 나는 허공이라면은 영적으로 실제로 공을 보고 공이라 해요. 전생이라면 전생을 보고 전생 논리를 이어서 얘기해요. 여기서 극락세계 가면 실제로 극락세계를 보고 극락을 얘기해요. 이게 달라요. 추상적이거나 문자에 있는 상식적 용어를 빌어 쓰지 않아요. 자, 그러면 지금부터 세계를 모두 여기 계시는 모두 우리 부부님들은 참 이런 좋은 게 세계를 알게 됐다. 이 세라고 하는 거는 인간세, 인간이라고 하는 인간세, 세는 세라고 하는 말은 시간을 말한다는 사실, 시간. 자, 시간을 세라고 한다. 개라고 하는 건 공간을 말한다. 공간. 자, 재미나는 건 뭐냐면 세라고 하는 세상 시간은 숫자로 3으로 흘러가요. 과거, 현재, 미래로. 항상 3시로 흘러가요. 3시. 제가 이 숫자를 여러분들이 아는 식으로 상수의 숫자, 쉽게 말하면 그냥 수학으로 아는 이외에 나는 법수로도 보고 상수로도 보고 이수로도 보고 그것을 또 깨달음의 무량한 청정의 미묘한 부처님의 법을 헤아리는 진리의 숫자로도 아는 이유가 수학을 똑같은 숫자인데 나는 숫자를 다양한 각도로 읽어나가요. 누가 예를 들어서 111이라는 숫자를 남발 달았다면 참 일일이 일거리는 많은데 만날 하나 가지고 너는 고생하는구나. 어떤 사람은 이런 말을 써가 있고 똑같은 일일인데 어떤 사람은 딱 보니까 하는 일마다 일어나는구나. 네? 어떤 사람은 좋구나. 그런데 어떤 사람은 사사건건이라 그 말이에요. 사사건건. 일만 저만 이 건이래요. 법에 걸려. 차마 모르고 나면 뒷받치가 영장 들어가고 이래요. 어떤 사람은 끝에 가서 일사가 딱 붙어보면 야 이거 일 치겠다 사람 지키겠다 이 하는 말을 하고 그 숫자가 어떤 사람은 아따 설치면 꿈쩍거리는 넌 돈 나오는구나. 네? 그 뒤에다가 오자가 딱 받쳐주면은 아따 부동산만 감산하구나. 이거 팔까 저거 팔까 니 요새 좀 큰 망설이구나. 그래 니 그러면 5월 6월 7, 8월에 가면은 당연 팔고 돈 좀 생기겠구나. 딱 이렇게 말해. 딱 맞아요. 왜냐하면은 삼라만상의 이치가 돌아가는 것이 세계라는 말이 수학으로 풀이가 되듯이 세는 3이요 개는 4라. 왜 4냐? 자기가 있는 방위는 자기가 있는 중심이 근본이로되 사방은 분명하니까 벌써 세자를 보고 3으로 읽고 개자를 보고 4를 읽으니 네 있는 방위를 보고 4로 일단 풀고 네? 움직이는 행위를 보고 3으로 풀어서
그 사람의 주변에 일어날 가훈이라든가 살아나가는 운명을 풀어제끼는 것이 이걸 우리는 역수라 이래. 이게 점치는 사람들이 그렇게 풀고 있어요. 물론 그 사람들이 경을 안 받기 때문에 나처럼 이렇게 알고 한다는 얘기는 아닙니다. 몰라요. 모른다. 자, 그러면은 시간은 삼시로 가니까 새는 3이요. 걔는 자기가 있는 데서 사방은 분명하니까 4로다. 그러니까 공간과가 아니라 시공, 시간과 공간이라는 그 개념의 그 둘은 바로 이 시간 속에서 공간 속에서 우리는 다른 말로 뭐가 나오느냐 하면 수명이라는 게 나와요. 수명. 수명이라고 하는 것이 바로 수는 우리가 말하면 세지만은 저서 명은 기체라. 그렇기 때문에 찰나찰나마다 자기 의식계가 달라요. 그렇지? 집 구석에 있을 때, 점프 볼 때, 언놈 술 먹을 때 다 다르지? 예. 찰나찰나 달라요. 공간은. 안에서 생각도 다른 맥주 술 먹다 말고 집 구석 생각하고, 술 먹다 말고, 아이고, 이놈 먹지라는 어디 갔나 하고, 얘기하면서도 어디 가서 쫓아다니고, 그 걔가 다르잖아. 그렇지요? 자, 이래서, 지금 수천 년 동안 이 주역하는 분들, 사실은 오늘은 신문, 라디오, 방송, 대사특필에 가고라도 부산 시내 아마 점하는 분들이 한 2,000명이 넘을 겁니다. 내가 점제의 그 번호, 주역하는 역학회 번호가 내가 얼마나 빠르냐 하면 전국에서 1013번이나. 전국의 역학회 1013번이면은 전국에, 부산에 벌써 건 약 2만 명이 넘는데, 전국에는 점제가 얼마나 많은지. 이렇게 많은 점하는 사람이 있으래. 지금 이 세계라는 그 삶하고 이것이 곱해져가지고 12지 나오는 시간을 12시로 읽는 그 의미를 몰라요. 왜 12시로 시간을 정했느냐 하는 의미를 모른다니까. 왜 12시로 정했습니까? 물으면 대답하겠어. 아무도 못하죠. 이게 국제해례냐, 국제해야 하는 일이었어. 나는 또 하나 놀란 것이, 얼마 전에 서울에 황장군이라고 노태우 이런 양반들 뭐 오래 들고 있던 분인데, 이 양반이 우리 집에 좀 왔다 계시는데 왔다 가셨어요. 그 자기가 대령에서 별 딸 때 참 욕받답니다. 욕 봐야 된답니다. 그거 정말 하늘의 별 따기래요. 그 별 하나 딱 달고 나서 과연 별이 먹을래 하고 오기가 생겨서 별을 찾으려고 백과사전을 군사용어 해가지고 세계 별에 대한 얘기를 다 뒤쳐도 이 별의 뜻이 없더래요. 이 별이 어디서 어떻게 누가 어떻게 창시했으면 별이 뭘 의미하는 걸 그거 없더라는 거야. 참으로 별 볼 일 없구나 하는 거야. 어? 아니 다른 거는 뭐 대륙은 뭐 예를 들면 대입이 몇 개 붙은기고 뭐 서리면 뭐 바뀌기 뭐 옛날에 뭐 그런 게 있는데 별이 어째서 별을 이렇게 만들고 뭐 세 개 이건 별개나 뭐나 똑같은 별딱지 붙이거든. 의미가 없더래. 사실 꼬셨더니 미국에도 갔을 때 미국의 군사학 학교도 갔고 그거 찾아도 별에 대한 거 없더래. 왜 별을 갖다 이렇게 그리는가 이렇게 썼는가도 모르겠다. 어디 나온 데가 없더래. 세상에 주역하는 사람들이 날마다 12일에 육갑을 지키면서도 육갑을 모르는 것처럼. 네? 육갑을 모르는 것처럼. 자, 새는 그러니까, 새는 뭐냐면 12지로 나가고, 개는 10으로 나가요. 자, 왜 그러냐? 이거 짓는 양반들이 들으면은 좀 서운하는가 몰라도 이어서 공부해야 됩니다. 왜냐하면 적어도 왜 10이라는 숫자가 어디서 어떻게 만들어졌는가는 알아야 돼요. 그리고 그것이 과연 물리적으로나 화학적으로나 정신과학적인 측면에서 맞느냐 틀리느냐 저는 확실은 하나 신념을 가지고 들어가야죠. 진정한 의미에서 여러분들은 부처님을 믿는다는
믿는다는 이념이 바로 그 본뜻이 뭔가를 사실은 지금쯤은 모두 약간 와닿았을 겁니다. 부처님을 믿는다는 것은 반드시 확실한 이해가 뒷받침된 데서 믿음의 싹이 나야 돼요. 이게 버릇입니다. 박수 쳐라고! 아이고, 말하고 조사하시면 어떡하고. 어렵더라도 들어두시면은 이무한한 복이 됩니다. 네? 나는 시살 먹은 손자나 시살 먹은 금방 난 어린애가 감기가 어디서 오며 감기약은 어디서 누가 만든 미젠지 소젠지 몰라도 잡수기만 하면 기억나는 것처럼 아무 뜻도 몰라도 가만히 앉아서 그만 듣기만 있어도 그만 이건 불량대복으로 그런 게 있습니다. 여기 이상하게. 아이고 그 뭐 펄펄 걷는 용광로 있잖아요. 그 도금하는 데 가보셨습니까? 그 뭐든지 갖다 나오면 도금이 번쩍번쩍해. 나무꼬지에도 도금이 돼 있고 아침에는 나무꼬지라도 괜찮아요. 도금되는 그 범입니다. 그러니까 이런 좋은 복을 얻었습니다. 자 그러니까 내가 여담입니다만은 찰지간 꼭 이거 알고 넘어가라. 그러면 병신육갑설을 잠깐 알고 넘어가라. 병신육갑. 지금은 이 국가가 말이지 사실 이 얼마만큼 요즘은 그 보건복지가 잘 돼 있느냐 하면은 군에 갔다 와서 다친 사람 연금을 줍니다. 이게 옛날 지금부터 참 몇백 년 전에 전쟁은 얼마나 많아 지금보다 더 많았어요. 그런데 옛날에 그 삼국지에 나온 제갈공명하고 싸울 때 하루에 죽는 양하고 요새 우째다가 한 발 해가지고 뻥 죽는 양하고 제 본 게 숫자는 만날 이 꼴을 쌤쌤이야. 미칠 쌓아가지고 민년 쌓아가지고 뭐 몇만 명 죽어나 한방 뻑깜게 그만 미천이 기타 나분들어지는 게나 그거 1000명을 죽이려고 하나하나 싸지긴이라고 욕보는 것보다 한방 뻑한 게 여러 명 죽는 게 피난기라도 하여간 컴포트 시대도 좋긴 좋다겠어. 이 양 죽어도 한 방에 빵하고 바로 가는 게 안 나. 네? 그런데 그 숫자가 쌤쌤이라 재미나는 거는 사실 이 전쟁의 미학이라는 게 있어요. 만약에 전쟁이 없었더라면 이 균형이 안 맞아서 안 되거든. 인구 폭발 때문에. 그렇지만 묘하게 천재나 뭔재나 인재나 나가지고 정부에 뭐라 삼풍. 그 삼풍 이제 삼풍. 본래 3이 풍이라 숫자가. 그래서 모두 앞으로 3자 쓸 때 잘 써. 풍은 바람이라 바람 뻥하고 날아가는 게 터지는 기라. 그래 펑펑해 3자 붙으면. 기존주라고 이러면 3자 잡고 쓰라고. 아니 왜 그 양반을 건드려? 나는 삼풍 말하지 삼풍. 좀 있으면 나와야 돼. 이거 이제 역학도 잠깐 간접적으로 설명해 드릴게요. 그러니 옛날 전쟁은 났는데 그 당시 얼마나 많은 사람이 팔을 다치고 다리가 달아나고 했겠습니까? 이 눈 빠지고 귀 떨어져 나고 뭐 벌어먹고 국가에서 먹여 살지를 못하니까 너희들한테는 육갑집에서 돈 벌어먹어라 저 많은 걸 허가해 줬어. 네? 그래 병신육갑이라. 병신들은 육갑하고 먹고 살아라 이랬다고. 요새는 가보면 멀쩡한 양반이 허여멀고 정말 미남들이 가서 하고 앉았으니까 사실 병신육갑은 곤란하지. 그런 줄이는 알고 병신육갑이라 그래라 이 소리라. 왜 육갑이 병신인가 아니지. 진리를 갖다가 우주의 어떤 이치를 우주의 선미를 이거는 물리적으로 푼 겁니다. 물리학으로. 이게 우주 물리학입니다. 이 주역이라는 게. 자, 그러면은, 자, 10이 지고 천간은 10이 되는데, 자, 뭐라고? 걔는 뭐라? 공간을 말해, 공간. 공은 우리가 말하는 공의 상징은 천 아닙니까? 걔의 진짜는, 새의 진짜는 우리가 인간 세상 관계 땅을 밟고 산 게, 우리 지지라고 이래고, 천간이라고 이래, 이 사람들은 천간. 간이라고, 천간지지 이랬는데, 아니, 진짜 씁니다. 천간이라고 이랬습니다. 천간. 간 이랬는데, 요자는 쏙 빼뿌립니다. 지지도 여기 보면은 나무 목자가 붙는데 이걸 빼뿌려. 자, 이게 10은 어째서 공간이 10이 되느냐 하면 사방에다가 팔방에다가 상하방을 넣으니까 시방이 돼요. 자, 뭐라고? 항상 우리 부처님 경전에 특히 절에 들어와서 제일 먼저 우리 익숙하게 되는 용어가 시방 하는 얘기예요. 시방하고 삼세불. 항상 시방이 들어갑니다. 시방. 시방 하면 그 다음에 세가 따라서 시방 3세가 됩니다. 시방은 이거를 우리말로 시방 하느냐
그냥 열십자니까 십방하느냐 이래서 이걸 자꾸 십방하는 스님도 계시요. 뭐 원문대로 읽어야 그 복이 되지. 그 왜 그 이름을 슬쩍 그래 반말하느냐 이래봐요. 이것도 뭔지 이 다시는 어른들이 있는데 그냥 시방하는 것이 듣기가 좋습니다. 열방위를 말하는 건 맞아요. 열방위라만이 공간이 되거든. 네? 그냥 사방하면은 평면의 사방이다. 맞지? 팔방으로 하자니까 이거는 팔방은 원형질적인 게 타원형이 돼버려요. 그래서 상하방이 들어가야만이 완전히 축구볼매로 원형질이 되거든. 그러니까 원형질적인 것을 숫자로 기록하는 데는 열방이 십자밖에 없다 이거야. 네? 그래서 시방 3세 이래가지고 시방 3세를 간단 명료하게 표기를 해가지고 계시는 사가모니 가슴을 봐야 돼요. 32상 80종요에 가슴에 젖가슴에 이래 보면은 부처님 젖가슴에 이래 보면 이 젖가슴에 보면은 만자가 이래 그려져 있다고 그랬죠. 만덕상이라 있어요 이게. 이 만은 뭐냐 하면은 시방에다가 세 시간을 보탱기라. 네? 뱅글뱅글 돈다 이 말이라. 공이 돈다 이 소리를 만자로 만덕상으로 해가 있어요. 적어도 우리 부처님 믿는 사람은 부처님 불만자가 바로 시방을 일컫 말이다. 시방 3세를 일컫 말이다 알아야 되고, 기독교에서는 십자가 사형대로 되어 있습니다만 의미를 부여해봤자 공간밖에 없어. 공간밖에 없다. 그래서 이 불교의 만자는 이렇게 의미가 깊은데 오늘 여기서 배우는 세계론이 바로 그렇게 시방 세계, 동각 세계, 재불 세계, 세계론이 계속 나옵니다. 개가 물론 달라요. 개는 경계이기 때문에 다릅니다. 의식계가 있고, 우리가 육감계가 있고, 중생계가 있고, 축생계가 있고, 개가 다르거든. 눈에 안 보이나 그 성은 너무너무 장벽이 두껍습니다. 네? 고기 세계하고 인간 세계는 눈에 안 보이는 개가 엄청나요. 물과 인간 위에 사이는 종이 한 장밖에 안 되지만 이게 엄청나게 멉니다. 이것처럼 부처님은 이게 바로 이 시방 이 설명에서 뭐를 말씀하려고 하느냐 하면 우리 육권 가운데 아리비 설신이 가운데에 어느 것이 수성하고 어느 것이 조금 열등하냐, 다시 말하면 어느 것이 점수가 많고 어느 것이 좀 점수가 적으냐. 지금부터 요게 집에 가서 읽어보시고 이거는 이해로 내 말을 도움해가지고 더 확실히 기억하십시오. 여기는 시방 가운데서 자기가 선방위로 봤을 때 눈이라고 하는 거는 3분의 1을 못 보니까 1을 못 봐요. 1만 보고. 그러니까 800공덕밖에 안 된다 해서 1200으로 봤을 때 1200은 뭐냐 하면은 시방에서 시방 세계에서 네? 세계에서 1200공덕으로 본 것은 1200공덕으로 봤어요. 여기 공덕론을. 그래 본 것은 12방위, 방위에서 12는 세고 걔는 시방이거든. 이것이 곱이 되면은 우리가 그냥 봐서는 120인데 거기다가 10신이 하나 더 들어가서 그래. 그러니까 우리가 10선이 있거든. 이게 더 들어가가지고 공덕론에는 1200공덕으로 쳐요. 자, 그러면 1200공덕 중에서 눈은 3분의 2를 못 보니까 800공덕밖에 안 돼요. 그러면 눈으로 공부를 해 들어가면은 결국은 400공덕이 모질해요. 1200공덕에서. 그러면 관세음보살은 기호했거든. 귀는 멀거나 가깝거나 막히나 어쩌나 소리를 다 들어. 밑에 소리 위에 소리 다 들어. 눈은 귀는 못 봐. 소리는 앞뒤고 어디고 다 들어. 그래서 원형질적으로 다 들으니까 1200공덕. 그 다음에 코는 막히면은 아무것도 없고 뛰면은 소리 들으니 절반밖에 못 들으니 800공덕. 몸은 대의만 알고 안 되면 모르니 800공덕이야. 네? 네? 아니 800공덕으로 800공덕으로 예진이 뭐라 가지고 800으로 들어가. 왜냐면 여기서 문이 800, 600, 600 이래 나누고 그 책에 그려놨는데 800공덕으로 보는 게 맞아요. 왜냐하면 지 자체가 가지고 있는 덕이 특성이 있어서. 그 다음에 몸도 그래. 대의만 알고 안 되면 모르는 게 800공덕. 그런데 아리비설 시인이에서 혓바닥이 보면 1200공덕이에요. 혀는 세간법과 출세간법을 얘기할 수 있다. 이래서 그래. 그러니까 세간법, 출세간법.
그러니까 지금 코 같은 거는 딱 막히면 아주 모른다는 뜻에서 600으로 나눴어. 1200. 몸은 되기만 알고 안 되면 아주 모르니까 해놨는데 나는 800공덕으로 보는 거는 자체 공덕을 하나 더 쳤어. 200공덕. 자체가 가지고 있는 성공덕이다. 그래서 어쨌든 공덕으로 말하면은 열등하고 스승한 것이 있다. 그래서 관세음보살은 육根가운데에서 기로 들어갔다. 그래서 이건원통이라 하고 모든 성인들은 몸에 있는 육根가운데 어디로 들어갔느냐 그 뜻을 밝힌 것이 성인성자를 기 잘랐어요. 귓구멍에다가 맡긴 분을 성인이라 한다. 이래서 대성자모이라고 공자명절 성인이라 합니다. 그분들은 전부 기록은 공자님도 자기 제자 안자에게 너는 소리를 귀로 듣지 말고 마음으로 들으라. 마음으로 듣지 말고 귀로 들으라. 귀는 각성, 의식이다. 공자님은 그걸 항상 자기 수행을 귀로 했어요. 관세음보살과 똑같이 했어요. 과거의 모든 유교에 있는 도학자들도 보면은 귀로 많이 했어요. 네? 그러니까 육根가운데에 수식관, 호흡을 해가지고 들어간 사람도 있어요. 수식관이 바로 600공덕으로 들어가요. 그러니까 그분들은 600밖에 못 얻으니까 원통을 못 얻었어요. 도를 통해도 반쪽만 통하고 원쪽이 안 되는 도가 있다. 이 얘기입니다. 사실은 코로 들어가든 감각으로 들어가든 끝에 들어가면은 종점에 가면 다 같은데 뭐가 다르냐 하면은 기로 들어가서 1200으로 통달하게 되면은 관세음보살처럼 32응신이 일어나는데 딴 사람들은 이 응신이 안 돼. 32응신. 누가 열반을 구하면은 열반을 나타내어 법을 설하여 깨닫게 하고 누가 독각을 원하면은 독각의 몸을 놔두어서 그로 하여금 독각의 기에 이르게 하고 누가 남자아이를 구하면은 동남동녀를 눈에 보이게 하여 그로 하여금 성은 두게 하고 바라문이 되기를 원하면은 바라문의 몸을 놔두어서 그로 하여금 법을 성취하게 하고 부처를 구하면은 부처를 놔두어서 그로 하여금 부처를 겪게 하고 해탈을 구하면 해탈을 주고 열반을 구하면 열반을 놔두어 열반을 얻게 한다. 생들의 소견과 감성에 따라서 그대로 전체로 드러나 보이게 하여 깨닫게 하는 것을 원통이라 하는구나. 오늘은 뭐 좀 해두면은 다음에 이 12기론이 계속 나옵니다. 계속 나오고 저 별표는 전번에 오행설화에서 잠깐 말씀을 드렸습니다. 바로 음양 오행을 그 상생, 상극, 상보론의 이치를 설명하는 과정에서 그림으로 도표를 그려서 도설하는 과정에서 저 별표가 나옵니다. 실로 하늘의 별이 우리가 보는 별딱지처럼 생긴 것도 아니고 그 별은 실제 자기 자체 모습은 나선으로 되어 있는 사실은 온 우주의 과학자들이 다 알고 있어요. 나선 이렇게 됐어, 이렇게 됐어. 아는 틈이 있어. 금성도 비고 온갖이 별들은 안에 들어가면 빛다는 얘기는 많은 깨달음을 얻은 사람들이 다 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 우리는 오늘 세계라고 하는 것은 세는 시간이요 개는 공간이라는 걸 알았으니 시간과 공간 속에서 우리가 잠깐 머물다 가는 이것을 우리는 다른 말로 수명이라고 한다. 수명이라고 한다. 다른 말로 또 그 수명이라고 하는 우리 생을 갖다가 다른 표현으로는 운명이라고 한다. 운명이라고 하는 것은 세계 속에 살고 있는 우리 자체를 갖다가 그렇게 꼬집어서 말씀한 것이지 실제 운명이라고 하는 건 우리가 사주팔자처럼 그렇게 우선 신수풀이하는 그런 운명론으로 보라는 얘기는 아닙니다. 그래서 우리는
시간과 공간을 초출해서 나가는 시공초월하는 얘기를 앞으로 부처님 말씀을 통해서 들어야 되고, 지금 좀 더 들어가면은 이 세계가 어떻게 만들어지고, 그리고 이 삼라만상에 꽂히고 풀이고 왜 붉고 노란 이치가 여기에 소상하게 설명되어 있어요. 오늘 과학자들이 아무리 많이 알고 많이 모르는 게 없다 이러지만은, 지금 뭐를 모르는가 하면은 왜 빨갛고 노랗고 색깔이 어디서 나오는지 몰라요. 실제 소리는 파라는 정도는 알지만 파 자체는 어디서 나는 걸 모릅니다. 그 근본은 몰라요. 빛이라는 거는 알아도 빛 자체가 어디서 생기는 걸 몰라요. 파장이라고 이러지만 파는 파가 하는가? 파는 소리인데. 그래서 우리는 이 부처님 말씀을 통해서 삼라만상의 의식, 그리고 우리 내면의 영혼의 세계, 우체의 세계를 수상하게 여기 밝혀나기 때문에, 어쨌든 앞으로 몇 달 동안 이 강의를 하다 보면 이제 관세음보살이 나오고 문수보살이 나와서 정말로 불법이 어떤 것인가를 여기 화려히 우리에게 학연이 되어줄 시간이 이제 곧 임박했습니다. 그때까지라도 새로 오신 분들은 도중에 이래 떨어지가지고 얼떨떨 하실 겁니다. 그렇지만 아까도 얘기했지만은 펄펄 끓는 도금하는 데 가가지고 용광도 끓는 물속에 아무데나 tum번하고 뛰어가면 설마 아니 뭐가 옷깃에 뭐가 묻어도 조만큼 금딱지 묻을 낀게, 그 금딱지는 세상에 금하고는 틀리요. 부처님 불종자가 더 피어가가지고 성불하지 마라 해도 세상에서도 성불 안 하고 못 베기는 그런 운명이 되어버립니다. 이렇게 기쁘고 좋은 일을 왜 안 하시겠습니까? 그런 기쁜 날을 기약하면서 오후 7시에 이 자리에서 계속 되겠습니다. 그럼 사옥성을 읽겠습니다. 중생을 다 건지오리라 언제를 다 끊으리라 언물을 다 배우리라 불도를 다 이루리라. 마지막 사례가로서 천명일 목사님을 모시고 듣는 수능원경 국감을 모두 마치겠습니다. 먼지요 이 자리에서 헤어지지만 마음은 언제라도 떠나지 마세. 거룩하신 부처님 항상 모시고 오늘 배운 높은 법문 깊이 새겨서 다음날 반갑게 한마음한 뜻으로 부처님의 성전에 다시 만나세. 수고하십시오.